যে জন্মেছে সেই মরেছে, কেউ তো বেঁচে নাই রে মোমেন ভাই। জন্মিলে মরণ লেখা যায়। বল দিজিए एक मरतबा सुबहानाल्लाह कम से कम। যে জন্মেছে সেই মরেছে, কেউ তো বেঁচে নাই রে মোমেন ভাই। জন্মিলে মরণ লেখা যায়, জন্মিলে মরণ লেখা যায় রে মোমেন ভাই। জন্মিলে মরণ লেখা যায়। নবী ওলি পয়গম্বর, নবী ওলি পয়গম্বর সব গিয়েছেন মরিয়া। কেউ তো ফিরে আসে নাই রে মোমেন ভাই। কেউ তো ফিরে আসে নাই রে মোমেন ভাই। জন্মিলে মরণ লেখা যায়, জন্মিলে মরণ লেখা যায় রে মোমেন ভাই। জন্মিলে মরণ লেখা যায়। যে জন্মেছে সেই মরেছে, কেউ তো বেঁচে নাই রে মোমেন ভাই। জন্মিলে মরণ লেখা যায়। দাদু আম্মা সব গিয়েছেন, দাদু আম্মা সব গিয়েছেন মরিয়া। কেউ তো ফিরে আসে নাই রে মোমেন ভাই। জন্মিলে মরণ লেখা যায়। भैया ये एक बांग्ला में हम जो है आपको गजल सुनाए और उर्दू में फिर दो चार मिसरा जो है सुना देते हैं। सुनाए ना, बंद कर दे जी। माशाल्लाह। तू शाहरुख खान बनेगा, तू शाहरुख खान बनेगा न सलमान बनेगा। तू शाहरुख खान बनेगा न सलमान बनेगा। तो मुसलमान का, तो मुसलमान का बेटा है, मुसलमान बनेगा। तो मुसलमान का बेटा है, तो मुसलमान का बेटा है, मुसलमान बनेगा। और यहाँ जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं उनके लिए बोल देते हैं। और यहाँ पे जितने छोटे छोटे पढ़ने वाले, यहाँ पे जो छोटे छोटे पढ़ने वाले मदरसा के बच्चे हैं, वो हाफिज कुरान बनेगा, वो हाफिज कुरान बनेगा। तो शाहरुख खान बनेगा न तो सलमान बनेगा। तू मुसलमान का बेटा है, मुसलमान बनेगा। तू मुसलमान का बेटा है, मुसलमान बनेगा। सुभान अल्लाह। बराबर। আসলে আমি হচ্ছি বাংলা বক্তা, আমি বাংলা बोली, किंतु बांग्ला के साथ साथ हम उर्दू भी बोलना जानते हैं जी। और उसके साथ साथ भाई जो लोग सामने खड़े हैं, आप थोड़ा सा आगे को आ जाए, करीब करीब आ जाए, उधर मस्तूरात की तरफ भीड़ न लगाए। माँ बहनों का रास्ता क्लियर रखिए, आप इधर आ जाए, धीरे धीरे आप आगे की तरफ आ जाइए। देसी भाई हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ आते जाइए, उधर खड़े न रहे। जुबान आप लोग बोलते हैं, मैं उसको भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू भी बोल लेते हैं। तो आइए, ज्यादा वक्त हम लेना नहीं चाहते हैं। जब आए हैं तो कुछ सुना के जाएंगे इंशाअल्लाह। हम तो बोलेंगे, जितने भाई आप लोग जो है यहाँ मौजूद थे, खड़े थे, कुछ सुनने के लिए, फिर आप लोग चाय पी करके फिर आ जाइए, बैठिए, कुछ सुनना है जी इंशाअल्लाह। तो भैया
हम जो है एक आयत आपके सामने रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमा रहा है? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ। মা বহিনদের জন্য আমি বলছি, মালা বহিনলা তোমার তানে कुछ बोलचू ये 2-4 मिनट इंशाअल्लाह बांग्ला में बोलेंगे, फिर माँ बहिनला तुम्हार जुबानत बुझाবার চেষ্টা করব इंशाअल्लाह। तो भैया अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलছেন আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা, এ মহিলা তোমাদের জন্য তোমাদের স্বামীকে লিডার বানা হয়েছে। তোমাদের স্বামীকে কি বানা হয়েছে? তোমাদের লিডার অর্থাৎ মালিক বানা হয়েছে। কেন? বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ, এই জন্য বানা হয়েছে এ মহিলার দল তোমার স্বামীরা তোমাদের ওপরে কিছু মাল ধন টাকা পয়সা এরা খরচ করে। এরা যখন তোমাদেরকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যায় এ মহিলার দল, তখন তোমরা কোনো টাকা পয়সা ধন দৌলত তোমরা টাকা পয়সা ধন দৌলত কিছু নিয়ে যাও না, শুধুমাত্র তোমরা তোমার স্বামীর সাথে শ্বশুর বাড়িতে চলে যাও। আচ্ছা ভাইলা বলো, যখন আমরা বিয়া করে শাদি করে লড়কিটাকে আনছু, আলা তো শ্বশুর गाड़ी बोझ করে सामानला दे दी से अलग बात, लेकिन हमार बाप हमार दादो और पहलकाल लोकला जेखोना शादी करिल तो ओखोना खाली लड़कीटा कानिल ना है, हाँ ओटा फिर बैलगाड़ी 4 चक्का कहाँ मिले ओटा टाइम बैलगाड़ी जुड़े लिले और बैलगाड़ी बैठाए लड़कीटा खाली आनले घर। एर अलावा बाप चाचाला नहीं बोलवा पारबे जे मुई एखान पालंग आनिउ, मुई एकटा टीवी आनिउ, मुई एखान सुतुआर ताने एखान चारपाई आनिउ, एला बोलवा नहीं पारबे ओरा। ओरा खाली लड़कीटा कानिए, वो भी बैलगाड़ी से बैठाए। और आजकल जे फुटानी रे बाप, अल्लाह अकबर, एक खान गाड़ी तो होबे ही नहीं, 3 खान तो होबे ही नहीं, कम से कम 15 खान होवा लगे। 15 खान गाड़ी होवा लगे, फिर 15 खान गाड़ी जाबे, फिर और तने एखन अलग होवा लगे करदा ना लड़की डरता ने खाली लड़काटा लड़की तो होबे खाली, तो और तने एखन गाड़ी होवा चाहिए। तो आजकल तो फुटानी बहुत जी। फिर ससुर की करछे और अपना पर्सनल गाड़ी रो एक गाड़ी माल भेजे दिछे, ওটা আলাদা বাত। মগর আল্লাহ কি বলছে? আল্লাহ বলছে হে আমার বান্দা, যখন তোমরা বিয়ে করে নিয়ে যাও তখন কিন্তু তোমার বিবি তোমার স্ত্রী, বিবি समझते ना बात समझ रहे हैं? তোমার স্ত্রী তোমার বিবিটা ও কিন্তু কিছু নিয়ে আসে না, ও নিজে এমনি চলে আসে। স্বামীদেরকে বল, স্ত্রীদের বলা হলো, বিবিদের বলা হলো এ মেয়ের দলেরা, তোমাদের স্বামীটা হলো তোমাদের নেতা, তোমাদের মাথা, তোমাদের এটা হলো কে? তোমাদের মালিক। আর এর সাথে যখন তুমি যাবে তোমার স্বামীর বাড়িতে, তখন তুমি কিছু নিয়ে যাও না, শুধুমাত্র খালি হাতে যাও। যেদিন বিবাহটা হয়ে যায় ওই দিন তোমার স্বামী মনে ভেবে নেয় আমাকে এই লড়কিটাকে খাবার দিতে হবে, একে পরনে দিতে হবে, একে শুয়ার দিতে হবে, সব কিছু একে দিতে হবে। এটা বুঝে নেয়, তার কারণে তোমাদের মালিক বানানো হলো তোমাদের স্বামীকে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, আমাদের ওই বিবাহের সময় একটা ওয়াদা হয়ে যায়। কি ওয়াদা? ওয়াদাটা হয় এটা যে আমি যে বিয়ে করলাম, এটা মনে মনে বলে আমি বিয়ে করলাম, বিয়ে করে নিয়ে যে যাচ্ছি একে সব কিছু এর খরচ বরচ আমাকে চালাতে হবে, এটা স্বামী ওয়াদা করে নেয়। আর মেয়েটা মনে মনে ওয়াদা এটা করে নেয় আমি যে ছেলেটাকে বিয়ে করলাম এর বাড়িতে যাব, একে আমি কোনোদিন দেখি নাই, এর আব্বাটা যেটা আমার শ্বশুর বাবা হবে একে আমি কোনোদিন দেখি নাই, যেটা আমার শাশুড়ি মা হবে একে আমি কোনোদিন দেখি নাই। তবু তার বাড়িটাতে যাবার পর আমাকে সম্পূর্ণ বাড়ির কাজ কর্ম করতে হবে, এটা সেও ওয়াদা করে নেয়। আমার ভাইরা রে, কিন্তু এখনকার মহিলা, এখনকার ছেলেরা ওই ওয়াদাটার উপরে থাকে না, এরা ওয়াদা ভেঙে দেয়।
কেন ভেঙে দেয়? আল্লাহু আকবার। আজকে আমাদের হাদিস এবং কোরআন থেকে মানুষ দূরে সরে যাওয়ার কারণে মানুষেরা ওয়াদা ভেঙে দেয়। একখানা হাদিস আপনাদের বলি, আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার বিবিদেরকে এক জায়গায় করে এক জায়গায় করে আল্লাহর নবী কথা বলছিলেন, মাশওয়ারা করছিলেন বিবিদের সাথে। হঠাৎ করে হযরতে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি নিজের শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে এলেন। আচ্ছা, মা ফাতেমা কে বলতে পারবেন? মা ফাতেমা কে? আল্লাহ রাসূলের ছোট বেটি, আল্লাহ রাসূলের सबसे आखिरी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इनकी शादी हुई थी हजरत आली के साथ। किसके साथ? हजरत आली के साथ। और आली के साथ जो शादी हुई थी, हजरत आली के पास ना कोई माल था, ना कोई दौलत थी, कुछ नहीं था, समझे कि नहीं? गरीब आदमी। और उस गरीब लड़के के साथ अल्लाह के रसूल जो शादी दिए थे, दो बात की बिना पर दुखन कारणत आलीर साथे बिहा दिले हजरत फातिमा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার। কেন দিলে? দুইটা বাত। এক নাম্বার বাত ছিল हजरत आली ছিল খুব মেহনতি লড়কা, খুব মেহনতি লড়কা, काम करने वाला लड़का, বুঝা বলেন? আর दूसरा नंबर যেটা ছিল हजरत आली आहा बड़ा प्यारा बात बोलने वाला, नरम बात बोलने वाला, हाँ, अखलाक वाला। ये अखलाक वाला था। और इधर फिर वो बहुत मजदूरी यानी मेहनत करने वाले थे। इस वजह से अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी दे दिया। अल्लाह अकबर। तो भैया हजरत आली हजरत फातिमा শ্বশুর ঘর সে চলে এল। ওসুয়ার বাদ ঘরত ঢুকিল, আর ইদর আল্লাহ রাসূল আর আল্লাহ রাসূলের বিবিলা বাত করছে। কি বাত করছে? বাস দিনের কোনো বাত করছে। তো ঢুকে গেল। जब ঢুকে গেল তো আল্লাহ রাসূল কি বলছে শোনো। আল্লাহ রাসূল কি বলছে? আহলান আহলান ওয়া সাহলান বিইবনাতি, এই বেটি তুই ওলো তোর ওশাটা খুব আচ্ছা হোক, বেহতর হোক। এ বেটি তুই ওলো তোর ওশাটা খুব ভালো হোক, এটা বাত বলে দিলি। আর এটা বাত বলে দেওয়ার বাদ ওয়া আজলাসাহা ইয়ামিনিহি ওয়া আন শিমালিহি, হযরতে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে ডান দিকে কিংবা বাম দিকে বসিয়ে নিলেন। ডান দিকে কিংবা বাম দিকে বসিয়ে নেওয়ার পর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরতে ফাতিমাকে একটু জড়িয়ে ধরলো, গলাটাকে এরকম ভাবে জড়িয়ে ধরলো। জড়িয়ে ধরার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানে যেন কিছু কথা বললেন। कुछ बातें हजरत फातिमा के कान में मुंह लगा करके कुछ बोले। अब जब बोलने लगे तो अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये रोना धोना शुरू कर दिए, रोने लगे। আল্লাহ রাসূল কিছু বললে আর বলার বাদে বাস আল্লাহ রাসূলের বেটি ফাতিমা কানবা ধরলে। আল্লাহু আকবার। কানবা যে ধরিয়া একদম চোখের পানি পড়েই যাচ্ছে, চোখের পানি পড়েই যাচ্ছে, কাঁদছে। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমি দেখলাম ফাতেমা খুব কান্না করছে, তখন কিন্তু আমি আবার দ্বিতীয়বার জড়িয়ে ধরলাম। কাকে গো? হযরতে ফাতেমাকে। যখন দ্বিতীয়বার জড়িয়ে ধরলাম, জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কানে আবার আমি কিছু বললাম। যখনই বলা আর অমনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি হযরতে ফাতেমা আবার হাসতে আরম্ভ করে দিলেন। একটু আগে কাঁদছিল আর আবার কি বলল যাতে হাসতে
হাসতে আরম্ভ করে দিল। এ যুবকের দল, ভাইরা আমার, মায়েরা, এ বোনেরা রে, আল্লাহ রাসূলের স্ত্রী হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইনি তখন জিজ্ঞেস করলেন বেটি ফাতেমাকে, ফাতেমা তুই বলবি না একটু আগে কেন তুই কান্না করলি, আবার কেন তুই হাসতে লেগেছিলি, এই কথাটাকে তুই বলবি না? আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বেটি হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলছেন, এ মা আয়েশা, এখন আমি তোমার এই কথাটা বলতে পারবো না। আমার আব্বা যেই দিন দুনিয়া থেকে চলে যাবে ওই দিন আমার এই আব্বার কথাটা তোমাকে বলতে পারবো, তার আগে আমি কথাটা বলতে পারবো না। মানে যতদিন আব্বা বেঁচে আছে ততদিন আমি বলতে পারবো না। जब तक अब्बा जिंदा है तब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक जिंदा है नहीं बोलेंगे। जब अब्बा मर जाएंगे यानी अल्लाह के रसूल इंतकाल कर जाएंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ये बात दोहरा देंगे, आपको बोल देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन के बाद जो है ये इस क्या कहते हैं बात के बाद जो मशवरा कर रहे थे, अल्लाह के रसूल कुछ बोले बेटी को, फिर रोने लगे, फिर वो हंसने लगे। तो फिर ये होने के बाद कुछ दिन के बाद अल्लाह के रसूल इंतकाल कर गया, तो अब मिट्टी कहाँ देंगे, कहाँ होगा मिट्टी? तो इसमें कुछ बात हो रही थी सहाबाओं के अंदर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोला कि देखिए, मैं सुना हूँ अल्लाह के रसूल की जुबान से अंबिया यानी रसूल जहाँ इंतकाल करते हैं वही उनका दफन होती है, वही उसका मिट्टी होता है। तो अल्लाह के रसूल इंतकाल किए थे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घर में, रूम में, तो वही जो है उसका कब्र खुदा गया। तो अल्लाह के रसूल जब इंतकाल कर गए, फिर मिट्टी वगैरह हो गया, तो फिर अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत आयशा जिज्ञेस करलेन, ए আমার বেটি বলবি না ওই সেই দিন তোর আব্বা কি বলেছিল যাতে তুই কান্না করেছিলি, আর কি বলেছিল তোর আব্বা যাতে তুমি হাসতে লেগেছিলি? সেই দিন ফাতেমা বলছেন, আব্বা জান আজকে বলে দিতে আমার কোনো আর অসুবিধা নাই। বলে কেন? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেছেন, ওয়া আউফু বিল আহদি ইন্নাল আহদা কানা মাসউলা। পৃথিবীর মানুষরা রে, তোমরা যদি ওয়াদা করো, ওয়াদা করলে ওয়াদা ভেঙে দিও না, তোমরা ওয়াদা পূরণ করবে, আর না হলে কাল কিয়ামত দিবসে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি ওয়াদা করেছিলে, ওয়াদা কেন ভেঙে দিয়েছিলে বল? ওয়াদা করেছিলে না তোক জমিনটা মুই দিউম, ফের জমিনটা কেনে নিয়ে দিল। তুই ওয়াদা করিয়ে এলো না, आज टाका मोके 1000 दे तो 2 दिन बाद दूं, तो 1 महीना बाद केने दिलो जी? ये वादा अगर करते हैं तो वादा पूरा करो, नहीं तो फिर कियामत के मैदान में अल्लाह सवाल करेंगे। अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत फातिमा आयशा को बोला, क्या बोले कि देखो माँ, अब हम बोल देते हैं। যখন আল্লাহ রসুল আমাকে জড়িয়ে ধরে যখন কানে কানে বলছিল, এ ফাতেমা শোনো, আমি আর কয়েকদিন পরে কিংবা কিছুদিন পরে আর দুনিয়ায় থাকব না, আমি দুনিয়া থেকে চলে যাব, অর্থাৎ মরে যাব রে বেটি, আমি দুনিয়াতে বেশি দিন আর থাকব না। যখন আব্বা আমাকে এই কথা বলল, বেটি রে আর দুনিয়ায় বেশি দিন থাকবো না, ওই সময় আমি কান্না করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলাম, হায় হায় হায়, আমার আব্বা আর বেশি দিন দুনিয়ায় থাকছেন না, তাহলে কিছুদিন পরে দুনিয়া থেকে চলে যাবে, এই জন্য আমি কান্না করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। যখন আমি খুব কান্না করতে লেগেছিলাম, দ্বিতীয়বার যখন আবার আমাকে ধরেছিল, তখন কিন্তু আব্বা আমাকে বলেছিল, বেটি রে, এ ফাতেমা তুমি চিন্তা করো না, আমার মরার 6 মাস পরে, আমার মরার 6 মাস পরে বেটি তুমিও দুনিয়া থেকে চলে আসবে, তুমিও মরে যাবে, তুমিও বেশি দিন থাকবে না। লিল্লাহি তাকবীর। বেটি
তুমি আর বেশি দিন থাকবে না, আমার মরার 6 মাস পরে তুমিও চলে আসবে আমার কাছে, অর্থাৎ তুমিও মরে যাবে, দুনিয়ায় থাকবে না। আর একটা তোমাকে কথা বলে যাচ্ছি বেটে, কথাটা হলো যত মহিলারা এরা দুনিয়াতে নামাজ রোজা করে ভালো আমল করে এরা জান্নাতে যাবে। যতটা জান্নাতে মহিলা যাবে, সমস্ত মহিলা, সমস্ত আওরাতের, সমস্ত লেডিসের এ তুমি সর্দারিনী হবারে বেটি। আল্লাহ তোমাকে সমস্ত নারীদের, সমস্ত মহিলাদের সর্দার বানাবে, জান্নাতে তুমি সর্দার হয়ে থাকবে। একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে মা খালা বোন আপনাদের বলছি গে কি, নামাজ রোজা করে আমল বানায় জান্নাত যাবেন। তো জান্নাত যাবেন তো হযরতে ফাতেমার সাথে ইনশাআল্লাহ মুলাকাত হবে। আল্লাহ রসুলের বেটি হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ হবে জান্নাতের মহিলাদের জান্নাতের সর্দার, সর্দার হয়ে থাকবে। এটা কথা আল্লাহ রসুল তিনার বেটিকে বলে গেছিলেন। আর আল্লাহ রসুলের বেটি হযরতে ফাতেমা এ 6 মাস পরে আবার তিনিও দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন। ভাইরা আমি বলতে চাইছি, এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ আল্লাহ রাসূল দুনিয়াতে মরদের মধ্যে সবচাইতে খারাপ, সবচাইতে জঘন্য, সবচাইতে খারাপ লোক কোনটা, সবচাইতে খারাপ মানুষ কোনটা? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সাহাবারা শোনো, সবচাইতে খারাপ লোক হলো ওই লোকটা যেই লোকটা নিজের বিবির কথা, নিজের স্ত্রীর কথা, ওর কি হলো রাতের বেলা, কি করলো না করলো, ওর কোনো বন্ধুর সামনে গিয়ে বলে দিল। আল্লাহ রাসূল বললেন সবচাইতে জঘন্য মানুষ হলো এটা, সবচাইতে খারাপ লোক হলো এটা যে নিজের বিবির কথা অন্য কোনো লোকের সামনে গিয়ে বলে দেয়, সবচাইতে খারাপ লোক এটা। নাম্বার 2, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন মহিলাদের ভিতরে সবচাইতে খারাপ মহিলা কে? আল্লাহ রাসূল বললেন, এ আমার সাহাবায়ে কেরামরা, মহিলাদের ভিতরে সবচাইতে খারাপ মহিলা হলো ওই যেই মহিলাটা, যেই নারীটা, যে মেয়েটা নিজের স্বামীর সঙ্গে কি করলো ওই কথাটা নিয়ে গিয়ে ওর কোনো পুরুষ যদি, ও অন্য যদি কোনো মহিলা জিজ্ঞেস করলো, ওর বান্ধবী জিজ্ঞেস করলো, ওকে যদি বলে এ আমার বান্ধবী তোর স্বামীটা কেমন, তোর সাথে রাতের বেলা কি করলো, সমস্ত কথাগুলো ওর বান্ধবীর সামনে যদি বলে দেয়, আল্লাহ রাসূল বললেন এর চাইতে খারাপ মহিলা, খারাপ নারী, খারাপ মেয়ে দুনিয়াতে আর কেউ নাই। সবচাইতে খারাপ মহিলা হলো ওটা। আর আজকাল ওইলাই হচ্ছে, মেয়েলা কি করছে, লড়কিলা বিহা যদি আগার হল আজ আর কাল বার বান্ধবী যদি আগার পুছে নিলে, হ্যাঁ এই তোর তোর সৌভাগ্যটা কেন, কি করলে তোর সাথে, তো ওর সাথে জেলা রাত করে কিছু হয়ে গোটলাই ওর বান্ধবীটাকে বলে দিলে এলা 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 করিও আর এলা মোর সাথে হয়ে গোটলাই বলে দিলে। রাসূল কি বলেন, सबसे खराब औरत वही है जो अपने शौहर की कुछ बातें सहेलियों के साथ या उसके बांधवियों के साथ वो अगर बोल देती है तो ये सबसे खराब लड़की है। दुनिया में सबसे खराब लड़की वही है जो शौहर की बात दूसरों को सुना दे। जी ये सबसे खराब है। तो आजकल वही होता है और लड़का भी वही करता है। ये बीबी के साथ किया क्या नहीं किया, उसका दोस्त अगर पूछा ओए तू तो ब्याह कर लो रे, की होल रे, की कर लो रे, जेला मना हुआ कोरिया गोटा बातला और दोस्तों को बोले दिले। अल्लाह रसूल की बोलते सबसे खराब आदमी वही है, सबसे खराब लड़का वही है जो अपनी बीबी की बातों को दूसरों के सामने बोल दे, ये सबसे खराब है। भाईजान আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবায়ে কেরামরা জিজ্ঞেস করলে এই কথাগুলো বলে দিলেন। আমার ভাইরা
আর আপনাদের একখানা হাদিস বলি, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ভাইরা আমার বন্ধুরা, আজকালকার যুবকেরা মোবাইল দেখে, গান শোনে, টিভি দেখে, সব কিছু করে, কিন্তু এরা মাদ্রাসায় যুবকেরা যায় না, মাদ্রাসায় লেখাপড়া করবে না, মাদ্রাসায় যাবে না, শিক্ষা নেবে না, দুয়াও জানবে না, তরিকাও জানবে না। বিনা তরিকায়, বিনা কোনো সিস্টেমে এরা নিজের স্বামীর সাথে, নিজের স্ত্রীর সাথে এরা চলাচল করে, এরা নিজের স্ত্রীকে ব্যবহার করে, ইস্তেমাল করে। ভাইরা আমার রে, আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, কি বলছেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী বলছেন, কালাত কুনতু আগতাসিলু আনা ওয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আর আমার নবী হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা দুইজন মিলে ফরজ গোসল করতাম, আমরা দুইজন মিলে ফরজ গোসল করতাম। ফি ইনাই ওয়াহিদিন, একখানাই বর্তনে, একটাই বর্তনে আমরা দুইজন মিলে গোসল করতাম। কি গোসল করতাম? ফরজ গোসল করতাম। মা বহিল্লারে বাড়িয়া করে শুনে লো, এলাবাদ একটা যদি अगर याद रखे लेबेन तो जिंदगी काम देवी। मगर मुई अगर सारा रात तुम गजल सुनाते रहो, एला गजलत कोई काम नहीं दिबे रे माँ बहिल्ला। बहुत ला गजल जानू, अगर बोलू तो कम से कम 10-20 गजल बोले दो। बोलूम की? हाँ नहीं, अब पहले मसला सीखे लो, लड़का ला लड़की ला पहले मसला जाने लो। अल्लाह रसूल हमरा आजकल जाची घरत अपना যাওয়ার বাদ বিবি আর শওহর যেখান মানে বিবাহ করবার বাদ, শাদি করবার বাদ, যেটা আমরা দিলের একটা যে তামান্না মিটাছু, তার বাদ আমার বাদনটা ये হুকমান এটা নাপাক হয়ে আছে। এই নাপাকি দূর করবা হলে কি করবা হবে? ফরজ গোসল করবা হবে। আর ফরজ গোসলটা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতি তরিকায় হবা হবে, তব তোমার বাদনটা পাক হবে। अगर যদি তরিকা হিসাবে নি হয়, মা বহিল্লা জিন্দেগি ভর গোসল করে যাব, তালাবত গোসল করে যাব, নলটা গোসল করে যাব, গোসলটা হবেই নি, গোসলটা হবেই নি। जी तरीका होबे सुन्नती तरीका। तो क्या फरमा रहे हजरत आयशा कि हम और हमारे शौहर हम दोनों गोसुल फरमा रहे थे, फिर ये ना वाहिदिन, एक ही बर्तन में। फकाला युकालु लहू अल फिराक, और ওই বর্তনটাকে বলছিল ফেরাক, বর্তনটার নাম ছিল ফেরাক বর্তন। ওই বর্তনটা আমরা দুইজন মিলে গোসল করছিল। তাহলে আল্লাহ রাসূল আর আল্লাহ রাসূলের বিবি এরা দুইজন একই বর্তনে গোসল করতেন। বুঝা গেল স্বামী আর স্ত্রী একে সাথে একটাই বর্তনে যদি আগাল গোসল করে ফরজ গোসল, তো কই বাত নেই করবা পারবে। জি একটাই বর্তনে করবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জি স্ত্রী হযরতে মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইনি গোসলের তরিকাটা আবার বলে দিয়েছেন কেমন ভাবে গোসলটা করতে হবে। ভালো করে শুনে নেন মা বহিল্লা, ভালো করে শোনো। হযরতে মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইনি বলছেন, ওয়াজাতু লিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাআন লিল গোসলি, ওয়াজাতু লিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাআন লিল গোসলি, আমি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পানি রাখলাম গোসল করবার জন্য, পানি রাখলাম গোসল করবার জন্য, গোসল করার জন্য পানি রাখলেন। আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, আসার পর হাত দুটোকে ভালো মতো ধুয়ে নিলেন। গোসলের তরিকা শুনে লো, ফরজ গোসলের তরিকা শুনে লো, বাড়িয়া করে শোনো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দুটোকে প্রথমে ভালো করে ধুয়ে ফেললেন। হাত দুটোকে ধুয়ে নেওয়ার পরে আল্লাহ রাসূল চলে গেলেন ইস্তিনজায়। ইস্তিনজা সমাজতে হ্যাঁ, ইস্তিনজায় চলে গেলেন। ইস্তিনজায় চলে যাওয়ার পরে ইস্তিনজা করলেন। ইস্তিনজা করা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর এবার মাটির মধ্যে হাত দুটোকে ঘুষলেন। মাটির মধ্যে আলা তো ভাই ও হো শ্যাম্পু আর সুটা আর পাউডার আর লাখ সাবুন আর লাব্বাই সাবুন ফেললাছে। হ্যাঁ ওখানে কাহা
रसूल को कहाँ नसीब हुआ कि लब्बाई साबुन से हाथ धोएंगे, कहाँ नसीब हुआ कि शैम्पू से हाथ धोएंगे, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल मिट्टिर मध्य हाथ दुटो दिए हाथ दुटो ভালোভাবে ঘষে নিলেন, মেজে নিলেন, তারপরে আবার ধুয়ে ফেললেন। হাত দুটোকে যখন ধোয়া হলো, রাসূলের স্ত্রী হযরতে মাইমুনা বলছেন ফামাজমাজা ওয়া ইস্তানসাকা, আল্লাহ রাসূল কুলি করলেন, তারপরে নাকে পানি দিলেন, তারপরে চেহারাখানা ধুয়ে ফেললেন। চেহারাখানা যখন ধোয়ানো হয়ে গেল, তারপরে হাত দুটো ধুয়ে ফেললেন। হাত দুটো যখন ধোয়া হয়ে গেল, তারপরে সারা বদনটাই পানি বইয়ে দিলেন। সারা বদনটাই পানি বইয়ে দিয়ে গোসল করে নিলেন। এটা হলো সুন্নতি তরিকা। এক নম্বর হলো আপনি বিছান থেকে যখন আসবেন গোসল করে নিয়াত করবেন, প্রথমে হাত দুটোকে ভালো মতো ধুয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হলো যখন হাত দুটো ধোয়া হয়ে গেল, তখন কিন্তু আপনাকে চলে যেতে হবে কোথায়? ইস্তিনজায়। আপনি পেশাবের দরকার থাকলে পেশাব করে এলেন। রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো পেশাবটা কেন করবো গো আল্লাহ রাসূল? আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন পেশাবটা এই জন্য করতে হবে, স্ত্রী পুরুষে মিলনের সময় কিছু নোংরা জিনিস থেকে যেতে পারে, পেশাব করলে নোংরা জিনিসটা আবার বেরিয়ে চলে যাবে, এই জন্য তোমাকে পেশাব করে নিতে হবে, ইস্তেঞ্জা করে নিতে হবে। ইস্তেঞ্জা করে নিলেন, এবার চলে আসতে হবে হাতটা সাবুন দিয়ে কিংবা মাটি দিয়ে কিংবা কোনো জিনিস দিয়ে পরিষ্কারভাবে আপনাকে ধুয়ে ফেলতে হবে। ধোয়া যখন হয়ে গেল, এবার মুখে পানি দেন 3 বার, নাকে পানি দেন 3 বার, চেহারাটা ধুয়ে ফেলেন, হাত দুটো ধুয়ে ফেলেন। হাত দুটো ধোয়া যখন হয়ে গেল, মানে নামাজের মতো উজু করার মতো উজু করে নিলেন। উজু করে নিয়ে এবার সারা বদনটায় পানি বইয়ে দিলেন, পানি ঢেলে দিলেন, আপনার গোসল হয়ে গেল। এটা হলো ফরজ গোসল। এই তরিকায় যদি গোসল না করা হয়, আল্লাহর কসম বলছি সারা রাত গোসল করবেন, গোসল হবে না, গোসল হবে না, আপনার বদনটা না বাকি থেকে যাবে। তাহলে ভাই, কতগুলা মহিলা, কতগুলো আজকাল ছেলে পিলে এরা কিছুই জানে না, এমনিতে যায়, বাস পানি ঢালে দিলে আর চলে ওল, ওই কি সমঝিলে মোর গোসল হয়ে গেল, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। और गोसल করার बाद और শরীরটা পাক হয়নি, নাপাক ছে, নাপাক ছে। জি, তো আল্লাহ রাসূলের তরিকা হিসাবে কি করবা হবে? গোসল করবা হবে। ভাই আর একখানা হাদিস তোমাকে শোনাই দিছু, আর তার বাদ ইনশাআল্লাহ মুই চলে যাবো। আল্লাহ রাসূলের বেটি হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শুনবা পালে যে আল্লাহ রাসূল জিহাদ করে, মানে জিতিয়ে আর কিছু মাল মিলিয়ে, কিছু মাল টাকা পয়সা গোলাম লন্ডি মিলিয়ে। তো হযরতে ফাতেমা গরিব ঘরে যে শাদি করিল, তো ওখানে তো ভাই জাঁতা ছিল, জাঁতা জানেন না, জাঁতা চাক্কি জানেন তো? জাঁতা ছিল, চাক্কি ছিল, চাক্কি সে গহম পিসে 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 রুটি বানায় খাচ্ছিল। আল্লাহু আকবার। এক হাদিস হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলা আটার রুটি খায়া, তো আটা চালা চালনি খান, ওখান জিন্দগি नहीं देखे, बिना চালায় রুটি বানায় খায়, এরা চালনি ফালনি নেই, মানে নসিবত নেই হয়। এটা ছিল গরিবী অবস্থা, আর কোনো ছিলও নেই। জি, তো হযরতে ফাতেমা বলছে যে মোক যখন খবর হল যে মোর আব্বা जिहादत जीतिया और कुछ गोलाम कुछ लंडी एक मिलिया, तो मोर पीछे 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 मोर हाथ लग जाए एकदम ये हो गया, मैंने आर की निशान पड़े गया। तो आब्बा जाए बोलमो जे आब्बा मोक एक लंडी दिस्त बा, मोक एक लंडी दिस्त, तो ये बात बोलमो। तो ये बात बोलवार पर हजरत फातिमा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা চলে গেল আল্লাহ রাসূলের ঘর। আল্লাহ রাসূলের ঘর যখন চলে গেল, আল্লাহ রাসূল নি ছিল ওখানে। তো হযরত আয়েশা মানে ফাতেমা জিজ্ঞেস করলে, পুছলে ফাতেমা কি বাত কেন হলো? তো হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলিল এটা বাত যেটা লন্ডির তানে মুই ওসিয়নু। আল্লাহু আকবার। কিসের তানে?
একটা লন্ডির টানে লন্ডি টাকলে যামো ওই মুখ কুচু পিষে দিবে, ওই মুখ চাকি চালাই দিবে, আটা পিষে দিবে, ওলা মুখ এখুদি সহযোগিতা করবে, ওই মুখে খুদি কামত আসানি করবে, তার তানে একটা লন্ডি লম এই তানে মুই ওসিয়েনো ভাইরে আমার বন্ধুরা আমার। হযরতে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ঘরত নিছিল তো কিছুক্ষণ পরে ফের আল্লাহ রাসূল ঘরত ওল, যখন ঘরত ওল ওখানে হযরতে আয়েশা বলিল ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঘরত ওসিল বলে কেন বলে একটা লন্ডির টানে লন্ডি লিবে তার টানে ওসিল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে যখন পারলেন বেটি ফাতেমা আমার বাড়িতে এসেছিল, আল্লাহ রাসূল সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে হাঁটা দিলে। আহা আমার বেটি এসেছিল আমার বাড়িতে আর বেটিটা চলে গেছে, চ দেখে আসু। চলে গেল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বাড়িতে যখন গিয়ে পৌঁছেছে আর ফাতেমাকে বলছে ফাতেমা বলবি না রে বেটি কেন তুমি আমার বাড়িতে গিয়েছিলা, কিসের জন্য আমার বাড়িতে গেছিলে একটু বলবি না রে বেটি। হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন আব্বারে গরিব ঘরে আমার বিয়ে দিয়েছো, তোমার জামাই আটা কিনে আনে না, আমাকে চাকি পিষে পিষে আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে খেতে হয়, আমার হাতে নিশান পড়ে গেছে আব্বা, তাই একটা যদি লন্ডি দিতেন গো আমার জন্য, ওই লন্ডিটা কিছু আটা পিষে দিত, আমার একটু আরাম হতো, আমার একটু আসান হতো, আব্বা যদি একটা লন্ডি আমাকে দিতেন। বন্ধুরে আমার ভাইরা আমার বাবারা আমার মায়েরা ভালো করে শোনে নাও, ভালো বাড়িতে বিবাহ হলেও ঝগড়া হয়, ভালো টাকা পয়সাওয়ালা বাড়ি যেখানে পিসার দরকার হয় না আর বাহানার দরকার হয় না, ধান কুটার দরকার পড়ে না, শুধুমাত্র রান্না করে খেতে হয়, তবে স্বামীর সাথে ক্যাচাল ছুটে না, খালি মারামারি আর ঝগড়া এলাই চলছে খালি। হ্যাঁ জি, কখনো স্বামী পুরুষটা মারে দিচ্ছে কাক লড়কিটা, কখনো লড়কি মারে দিচ্ছে পুরুষটা, বহুতলা শোনা যাচ্ছে ঝগড়া ঝগড়া জি। আর আরাম হযরতে ফাতেমার ঘর কুছো নেই, আরাম এতে আরাম যে কभी जिंदगी আলীর সাথে ঝগড়া হয়নি, ফাতেমারও হয়নি তো আলীরও হয়নি। আল্লাহু আকবার। গরিব আদমি আল্লাহ রসুলের বেটি হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন বললেন আব্বা আমার হাতে দেখুন নিশান পড়ে গেছে, আব্বা একটা যদি লন্ডি দেন আমার বাড়িতে একটু পিষবে আর আমার একটু আরাম হবে। হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফাতেমা আমি তোমার আব্বা, আমি তোমাকে এমন একটা জিনিস দিব রে মা, গোলাম শেষ হয়ে যাবে, গোলাম তোমার মরে যাবে, তুমিও মরে যাবা, তোমার আব্বাও দুনিয়া থেকে চলে যাবে রে মা, কেউ বেঁচে থাকতে আসেনি, সবাই মরে যাব, দুনিয়া থেকে চলে যাব, কিন্তু মা তোমাকে যেই জিনিসটা আমি দিয়ে যাব রে ওই জিনিসটা কোনো দিন শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ, শেষ হবে না। বলে সেটা কি? আল্লাহ রাসূল বললেন ফাতেমা রে প্রতি নামাজের পর 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 33 বার সুবহানাল্লাহ, 34 বার আল্লাহু আকবার, 5 নামাজে 5 বার এই জিনিসটা পড়বা। 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ আর 34 বার আল্লাহু আকবার। এই তাসবিহটা পড়বি রে মা, যদি এই তাসবিহটা পড়ে নাও আমি তোমার পিতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে এই তাসবিহটার দাম হলো, এই তাসবিহটার মর্যাদা হলো মক্কা নগরে লাল উট রয়েছে, ওই লাল উটের চাইতে বেশি মর্যাদা। মক্কা লাল উটের খুব দাম রে ভাই,
আজকালকার কাবিরাজি যারা করছে, কাবিরাজরা কি বলছে জানেন? যদি আগে দেখাই দিলেন তো বলবে, এ ভাই তোকে একটা সাদা, একদম সাদা সফেদ তোকে একটা মুরগা লাগবে, সফেদ মুরগাটা আনবো তো তোর কাম হবে না, তো হবেই নি, সফেদ মুরগা লাগবে। তো সফেদ মুরগার খুব দাম কাবিরাজার লোগি। আর আরবত দাম ছিল সবসে জ্যাদা, সবসে বেশি লাল উটের। লাল উটের খুব দাম উঠে। আল্লাহু আকবার। খুঁজে বেড়াবে লোকলা লাল উট কোনঠে মিলবে, বাজারত খুঁজবে, মিলেই নি লাল উট। তো লাল উটের দামের চাইতে বেশি দাম হলো যদি 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 34 বার যদি আল্লাহু আকবার বলা যায়, তো একটা লাল উটের চাইতে তার মর্যাদা, তার সম্মানটা বেশি। হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শোনার পরে এই কথা বললেন না, আব্বা তোমার কাছে আমি কি চাইলাম, আব্বা তোমার কাছে আমি কি চাইলাম, আর তুমি আমাকে কি দিলা গো? আমি চাইলাম তোমার কাছে একটা লন্ডি, আর তুমি আমাকে তসবির কথা বলছো। আজকালকার লড়কিরা হলে ঝাঁটা খানতে ঝাঁটায় বাপটা ঘর से निकाल देंगे। तो मैं की चाहा তোর লগে मैं की मांगनो, তুই মোক কি দিছিস? হ্যাঁ, তোর লগে मांगनो में এটা লন্ডি, আর তুই মোক দুয়া তসবিহ শোনাছিস। ভাগ মোর ঘর से। আজকালকার লড়কি হলে পিঠে হাঁকাই দিবে ঘর से, নি রাখবে। মগর ওখনা আল্লাহ রাসূলের বেটি হযরতে ফাতেমা একদম মানে নিলে, ঠিক আছে আব্বা, আমি যতদিন পর্যন্ত বাঁচবো, যতদিন জীবনে বেঁচে থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আমি সুবহানাল্লাহ 33 বার, আলহামদুলিল্লাহ 33 বার, আল্লাহু আকবার 34 বার প্রতি নামাজের পরে আমরা এটা কি করব? বলবো। ভাইরা আমার, बोलने का तो बहुत है, इतना बोलवा पर खाली हदीस और कुरानेर बात, मगर हाँ बहुत ला मुकारिरो आरो छे, आरो तुम्हार शायर इस्लाम छे, তোমাকে শুনবা হবে। এখানে মুই বাস ज़्यादा नहीं 5 মিনিট আপনাদের সামনে আমি একটু এই মাদ্রাসাকে লক্ষ্য করে, ভাইরা আমার, আজ মনে হয় মা বহিনলা আমরা দেশের লোকলা 2-4-10 টাকা দান দিলে মনে করছি বাপ রে কেতলা দিনু, कितना दान दे दिनों। अरे दान तो वो होता है जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जी किसको दिया था? हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया था। क्या दिया था? अल्लाह के रसूल जब इंतकाल किए तो उसका मिट्टी हुआ, जहाँ कब्र हुआ, उसके बाद फिर एक तरफ जो है दाएं तरफ क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कब्र हुआ, वहाँ उसको कब्र खुदा गया। फिर एक तरफ बाएं तरफ बाकी था, ये बाकी जगह जो है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की थी। बाकी जगह ये बाएं तरफ कवर किसका होगा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। तो ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए जो जगह थी, ये जगह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी को भेजा, ये जाके बोलो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो जगह हमको दे दे। अल्लाहु अकबर। हजरते आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा কাছে পাঠানো হলো লোককে যে একটু বলো তো উমরকে হজরতে আয়েশার জন্য যেটা কবর হবে ওই জায়গাটা আমাকে দেবে কি না? আল্লাহু আকবার। হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যদিও নিজের কবরটা স্বামীর সংহারের পাশে হবে, অথচ এটা জিনিস আর মনে ভাবলেন না, বললেন মনে মনে যখন হযরতে ওমর চেয়েছে আমাকে দিয়ে দেওয়াটাই হবে উত্তম। নিজের কবরের জায়গাখানা দান করে দিল হযরতে ওমরকে। তবুও কিন্তু হযরতে আয়েশা কোনো দ্বিধাবোধ করে নাই, মনে কোনো কিছু বলে নাই। আর আজকে আমরা মনে ভাবি যদি ভবিষ্যৎ 200 টাকা দিয়ে দিই, মনে ভাবি কেতলা মুই দান করে দিন।